الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. تو شروع کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم عقائد کو کہاں پر 60 عقائد جو ہے ہم نے پڑھ لیے تھے، 62 بھی ہم نے پڑھ لیا تھا. آج جو ہے 63 عقیدہ جو ہے ہم پڑھ لیں گے. پہلے ترجمہ کرتے ہیں. وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الشرع والبيان كله حق. وجميع ما، اور وہ تمام چیزیں صح جو صحیح طور پر ثابت ہو چکا ہے عن رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فی شرع شریعت کے بارے میں، والبیان اور بیان کے بارے میں، کلہ حق، اور یہ تمام کی تمام حق ہے. تو اس عقیدے میں جو ہے یہاں پر امام طحاوی رحمۃ اللہ جو ہے احادیث کو کی دلائل کو جو ہے یعنی احادیث مبارکہ جو ہے وہ کیا ہے دلائل بن سکتے ہیں شریعت میں، تو اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. پہلے سب سے پہلے آپ لوگ یہ جان لو کہ وحی کی 2 قسمیں ہیں. وحی کی 2 قسمیں، ایک ہے وحی مطلوع، دوسرا ہے وحی غیر مطلوع. وحی مطلوع کسے کہتے ہیں؟ وحی مطلوع وہ وحی ہے جو کہ الفاظ بھی اور معنی دونوں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہو، جیسے قرآن ہو گیا، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے قرآن ہو گیا، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے کیا کہتے ہیں احادیث قدسی. یہ الفاظ اور معنی دونوں جو ہے وہ کیا ہے معنی جو ہے وہ من جانب اللہ ہے. دوسرا ہے وحی غیر مطلوع. مطلوع کہتے ہیں پڑھی جانی، چونکہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے نا، جس وجہ سے کو مطلوع کہا جاتا ہے. لیکن حدیث قدسی کا جو ہے وہ اس کا تلاوت نہیں ہوتی. اچھا، بہرحال دوسرا ہے وحی غیر مطلوع. وحی غیر مطلوع وہ وہی ہوتا ہے جس کا معنی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے ہو اور الفاظ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہو، تو اس کو کہتے ہیں وحی غیر مطلوع. تو اس میں جو ہے دو بڑے فرقے جو ہے اس پر رد کرنا چاہتے ہیں. 2 بڑے فرقوں میں سے پہلا فرقہ اہل قرآن ہے، جس کو اہل قرآن کے نام سے وہ کیا جو جانا جاتا ہے. وہ بالکل حدیث کا انکار کرتے ہیں. وہ حدیث کو منکرین حدیث بھی اس کو کہا جاتا ہے. منکرین حدیث یعنی حدیث کا انکار کرنے والے. وہ کیا کہتے ہیں؟ اہل قرآن بھی کہا جاتا ہے. وہ صرف قرآن پر اکتفا کرتے ہیں کہ قرآن میں جو کچھ ہے وہ ہم مانیں گے، باقی کسی چیز کی طرف ہم التفات تو نہیں کریں گے. وہ جو ہے وہ صرف ایک حدیث کی وجہ سے جو ہے وہ پورے احادیث کو جھٹلاتے ہیں، ذخیرے کو جھٹلاتے ہیں. وہ کون سی حدیث ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ جو ہے وہ جھوٹ کہا ہے. پہلا یہ ہے کہ جب اس نے کہا انا سقیم، میں جو ہے وہ کیا ہوں، میں بیمار ہوں، حالانکہ وہ بیمار نہیں تھا. دوسرا جو ہے اس نے یہاں پر دوسرا یہ ہے کہ جب حضرت سارہ علیہ السلام جو ہے وہ مصر کے ظالم بادشاہ کے پاس گزرتا تھا، اس نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، حالانکہ وہ اس کی بیوی تھی. تیسرا یہ ہے کہ وہ جب اس نے اپنے قوم کی تمام بتوں کو توڑ دیا تھا، ایک بت چھوڑ دیا تھا بڑا سا، اس کے کندھے پر جو ہے کلہاڑی رکھ دیا تھا اور کہا تھا کہ اس نے جو ہے، جب اس سے کہا کہ ما فعلا، کہ اس نے یہ کام کس نے کیا، تو اس نے کہا فعل بل فعلہ کبیرنا، کہ تمہارے بڑے نے جو ہے یہ کام کیا ہے. تو اس 3 یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. دلیل میں کیا پیش کرتے ہیں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک نبی جو ہے وہ جھوٹ بولے. تو اسی وجہ سے جو ہے یہ حدیث غلط ہے. تو اسی وجہ سے پورا کا پورا احادیث کے ذخیرے کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ رد کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، اور صرف قرآن پر اکتفا کرتے ہیں. کس چیز پر؟ قرآن پر اکتفا کرتے ہیں. حالانکہ وہ حدیث بھی صحیح ہے جس نتیجے ہم اس کی تعویلات کرتے ہیں. المسلم واخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، تو حقیقی معنی میں اس کو بہن کہنا صحیح ہے. اور بعض مقامات پر تو جھوٹ بولنا بھی صحیح ہے. وہ 3 مقامات ہیں.
बहरहाल वो इस हदीस की वजह से जो है वो क्या कहते हैं कि बिल्कुल अहदीस कोई भी हुज्जत नहीं है, कोई दलील जो है हदीस नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ कुरान पर इक्तिफा करते हैं। तो इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बयान फरमाया यहाँ पर कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ जो है वो क्या है साबित है, वो सारा का सारा जो है वो हक है। यहाँ पर एक और दूसरा बातिल फिरका जिसको जहमिया भी कहा, जिसके अफराद जो है जहमिया भी है, मुअत्तिला भी है, मुअतजिला भी है, इन लोगों का कहना ये है हम तो जो है आप लोगों ने नूरुल अनवार पढ़ा है ना, तो उसमें जो है खबर वाहिद, खबर मुतवातिर, खबर अहाद, फिर इसकी दो किस्में हैं, खबर वाहिद और एक जो है खबर मशहूर। तो ये हम उसको तकसीम करते हैं, हदीस को तकसीम करते हैं तीन कैटेगरीज में। वो कहते हैं बस सिर्फ और सिर्फ खबर मुतवातिर और खबर वाहिद है, तो खबर मुतवातिर जो है वो हुज्जत है, खबर वाहिद जो है वो हुज्जत नहीं है। खबर वाहिद जो है वो क्या है, हुज्जत नहीं है। वो कहते हैं कि बस खबर मुतवातिर आप लोगों को मालूम है तो 3-4 ही है, इससे ज्यादा नहीं है। और पूरा अहादीस जो है वो तो कहाँ पर समेटी हुई है, वो तो खबर मशहूर और खबर वाहिद में जो है समेटी हुई है। तो इस वजह से जो है वो कहते हैं कि खबर वाहिद जो है वो कोई हुज्जत नहीं है। तो इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नहीं, खबर वाहिद जो है, खबर मुतवातिर जो है वो भी हुज्जत है, खबर वाहिद भी हुज्जत है। वो कहते हैं दलील में वो ये पेश करते हैं दलील में ये पेश करते हैं कि हो क्या कि ये खबर वाहिद का जो है नाकिलीन जो है वो एक ही होता है, दो ही होता है, तो वो झूठ भी बोल सकते हैं, धोखा भी दे सकते हैं। तो इस वजह से वो खबर वाहिद को झूठलाते हैं। हम कहते हैं कि उसके लिए हमारे मुहद्दिसीन है, आप लोगों को तकल्लुफ देने की ज़रूरत नहीं है, आपको तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमारे मुहद्दिसीन है, वो छानबीन करते हैं उसका, वो जो खबर वाहिद की नकल करने वाला कौन है, रावी वो कज़्ज़ाब है, मुत्तहिम है, सिक्का है, क्या है, मुअतमिद है, इसके मुख्तलिफ किस्में है। मुस्तलह हदीस पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, मुस्तलह हदीस में ये पूरी तफसील है, शाज़ है, नादिर है, कहाँ कौन सी कैटेगरी में है, और कुछ बहुत कुछ नूरुल अनवार में भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो उसके मुताबिक जो है हमारे मुहद्दिसीन ये कहते हैं कि खबर वाहिद जो है ये हुज्जत है या हुज्जत नहीं है। तो इसी वजह से जो है सिर्फ इस गुमान पर कि धोखा देता है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो ज़न गुमान के साथ जो है आप खबर वाहिद को जुटला नहीं सकते, खबर वाहिद को जुटला नहीं सकते। और खुद कुरान और खुद जो है हदीस मुबारक से जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कर दिया है, जा बजा जो है एक एक पैगाम को जो है एक्सेप्ट किया है। जैसे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो है मदीने मुनव्वरा में जो है वो क्या चांद नजर नहीं आया, चांद नजर नहीं आया बादल की वजह से। फिर दूसरे दिन जो है रोजा रखा, तीसरी रमजान को भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखा। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की दूसरे शहर से आकर कहा कि असल हमें चांद देखा है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी दुआ इसकी कौल को ले लिया। देखो वहां पर खबर वाहिद था, लेकिन फिर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ले लिया। तो इससे मालूम होता है कि हो खबर वाहिद की खबर वाहिद मुतवातिर नहीं, बल्कि खबरें दूसरे ये जो क्या होता है, खबर वाहिद होता है जब उसका जो है उम्मत जो है तलक्की बिलकबूल के साथ हासिल हो जाए, तो वो जो है यकीन का फायदा देता है। किस चीज का? यकीन का जो है वो फायदा दे देता है। जिस इसके बारे में वो है ना एक वाक़या मशहूर है हज़रत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हु का, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में पूछा, अमानत कुछ अमानत का मसला था यहूदियों के मुतालिक, यहूदी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माबैन कोई मामला हो रहा था। तो उसने कहा कि मैं दे दूंगी। यहूदी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि मुझे क्या पता कि आप सच कर रहे हैं। यहूदी ने ये कहा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मुझे क्या पता कि आप सच रहे। तो दरमियान में रास्ते में खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हु आ रहे थे, तो उसने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि उसने सच कहा, उसने सच कहा। तो जब यहूदी ने मान लिया कि ये गवाह पेश किए, तो कहा कि ठीक है। फिर जब हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि जिस वक्त मैं ये मामला कर रहे थे उस वक्त आप तो मौजूद ही नहीं थे,
تو پھر آپ نے کیوں گواہی دی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ آسمان سے آپ کا ہم جو ہے آسمان کی مطالعہ آسمان کی باتوں میں ہم آپ کی تائید کرتے ہیں، تو آیا جو کام آپ نے زمین پر کیا ہم اس کے بارے میں تائید نہیں کرتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری بات کہی، اس نے کہا کہ آج کے بعد جو ہے خزیمہ کا ایک شہادت جو ہے وہ 2 شہادتوں کے بدلے میں ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ ویسے تو عدالتوں میں جو ہے 2 مردوں کا اعتبار ہوتا ہے یا 1 مرد اور 2 عورتوں کا اعتبار ہوتا ہے، ہاں، لیکن حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی ایک گواہی جو ہے وہ 2 آدمیوں کے قائم مقام ہوتی تھی۔ تو جو ہے یعنی یہاں پر خبر واحد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ قابل قبول ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ قابل قبول ہوتا ہے۔ حضرت امام شافعی تو ان تمام لوگوں پر جو ہے، ان باطل فرقوں پر جو ہے حضور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس عقیدے سے جو ہے وہ رد کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ بھی مشہور ہے کہ اس کے پاس ایک آدمی آیا اسے کچھ پوچھنے لگے، تو اس نے کہہ دیا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں فلاں فیصلہ کیا تھا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ آپ کا کیا فیصلہ ہے، آپ کا کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو پیش کر رہا ہوں اور آپ کہہ رہے کہ تمہارا کیا معاملہ ہے۔ تو اسی وجہ سے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره، کہ جب بھی مومن کے لیے اور مومنہ کے لیے مناسب ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اس میں جو ہے وہ کیا کرے، ادھر ادھر کرے جس کے بارے میں اللہ اس کے رسول نے جو ہے وہ فیصلہ کیا ہو۔ اب اچھا، اب یہاں تک تو تشریح ہو گئی۔ اب یہاں پر دیکھو وجميع ما صح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الشرع والبیان، فی الشرع والبیان، شرع اور بیان، یہاں پر 2 چیزیں ذکر کیا، تو اس کی طرف جو ہے اشارہ کیا ہے کہ سنت کی جو ہے وہ 2 قسمیں، سنت کی جو ہے یعنی ایک جو ہے وہ شرعاً ابتدا، ایک سنت فی الحدیث اور ایک سنت فی البیان۔ سنت فی الشرع کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم نافذ کیا، ایک حکم جو ہے وہ نافذ کیا ہو، مثال کے طور پر مسواک کرنا، اس طرح وطر کا ثبوت جو ہے وہ تو حدیث سے ہے نا، واجب ہے، تو یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتداءً شریعت کے ایک حکم کو جو ہے وہ جاری کر دیا۔ اور دوسرا ہے شرع سنت فی البیان، وہ یہ کہ قرآن میں ایک اجمالاً حکم جو ہے وہ تو قرآن کا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بیان کر لیں، اس کو جیسے اقیم الصلاۃ قرآن میں ہے، قرآن نمازیں قائم کر لو، نمازیں قائم کر لیں، اب اس کے آگے تشریح جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، تو اب جو ہے یہ کیا ہے، یہ سنت فی شرع ہے۔ ہاں، اور یہی ثبوت جو ہے قرآن میں آتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرح یہ قرآن اسی وجہ سے وہ کیا نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کرے وہ چیز جو نازل ہوا ہے ان کی طرف ہو، جو نازل ہوا ہے ان کی طرف ہو۔ تو ان تمام سے کیا معلوم ہو گیا کہ چاہے سنت فی شرع ہو یا سنت فی البیان ہو یا وحی مطلوع یا غیر مطلوع، جو خبر واحد ہو خبر متواتر ہو، جب امت تک جو ہے وہ تلقی بالقبول کے ساتھ آئے تو ان تمام پر عمل کرنا جو ہے واجب اور فرض ہے۔ دوسرا عقیدہ نمبر 64، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة دیکھو والإيمان واحد، ایمان جو ہے وہ ایک ہے، وأهله في أصله، ایمان کی اصل ایمان میں جو ہے وَأَهْلُهُ، اس کے اہل جو ہے سواء برابر ہے، وَالتَّفَاضُلُ بَيْنَهُمْ، ہاں البتہ لوگوں کے درمیان جو تفاضل ہے بالخشیت، وہ خشیت کی وجہ سے، تقوی کی خشیت کی وجہ سے، وَالتُّقَى، تقوی کی وجہ سے، وَمُخَالِفَةِ الْهَوَىٰ، اپنے خواہشات کی کیا کرنے مخالفت کی وجہ سے، وَمُلَازِمَةُ الْأَوْلَىٰ، اور اولا یعنی مستحب چیز کو لازم کرنے کی وجہ سے۔ یہاں پر امام طحاوی رحمۃ اللہ، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایمان کی 2 قسمیں ہیں، کتنی قسمیں؟ ایمان کی 2 قسمیں، ایک ہے نفسی ایمان، دوسرا ہے کامل ایمان۔ نفسی ایمان سب کا برابر ہے، نفسی ایمان جو ہے وہ کیا ہے، سب کا جو ہے وہ کیا ہے، برابر ہے۔ نفسی ایمان جو ہے وہ کیا ہے، سب کا جو ہے وہ کیا ہے، برابر ہے۔ اور کامل ایمان میں فرق ہے، کامل ایمان میں جو ہے وہ کیا ہے، فرق ہے۔ کامل ایمان جو ہے یعنی نفسی ایمان یہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کا جو ہے ایک ایمان ہے، کیا ہوتا ہے یہ ہر کسی کا، اور نفسی ایمان کہتے ہیں تصدیق بالقلب، اور ایک ہوتا ہے کامل ایمان،
कामिल ईमान इसमें जो है इंसान मुसलमान मुख्तलिफ होते हैं, कोई ज़्यादा तक़वादार होता है, कोई कम तक़वादार होता है, कोई ज़्यादा जो है इबादत करने वाला होता है, कोई कम इबादत करने वाला होता है, कोई ज़्यादा इताअत करने वाला होता है, कोई कम इताअत करने वाला होता है, ये सब वगैरह। तो इसमें जो है असल में इसमें जो है दो गिरोह है, वो भी हमारे अहले सुन्नत वल जमात का है। हम कहते हैं मतलब मातुरीदिया कहते हैं कि इंसान का नफ्सी ईमान जो है वो कभी बढ़ता नहीं है, कभी बढ़ते नहीं, उसमें सब लोग जो है वो बराबर होते हैं। हाँ, कामिल ईमान जो है वो आमाल सालिहा के साथ बढ़ता है। तो इसी वजह से कामिल ईमान में लोगों का तफावत आ जाता है। क्या हो जाता है? तफावत आ जाता है। हालांकि नफ्सी ईमान जो है वो किसी का भी नहीं बढ़ता, नफ्सी ईमान जो है वो किसी का भी नहीं बढ़ता। हाँ, कामिल ईमान जो है वो क्या होता है? वो बढ़ता है। तो इसी वजह से लोगों के दरमियान जो है वो तफावत आता है। क्या होता है? तफावत आता है। जबकि मुहक्किकीन इसमें जो है ये अशाइरा जो है, ये शवाफी वगैरह, वो कहते हैं कि नहीं, नफ्सी ईमान में भी क़ुव्वत और यानी क़ुव्वत और ज़ाइफ होती है। यानी नफ्सी ईमान भी बढ़ते भी है और घटते भी है, बढ़ते भी है और घटते भी है। और वो जो है हदीस ने आयत से इस्तेदलाल करते हैं। बुखारी की बिल्कुल शुरू में इसके बारे में जो है वो ये बातें आ रही है आप लोगों को। उसके बारे में वो कहते वलियज़ीदु ईमाना, वलियज़ीदु ईमान, इस तरह कुछ आयत है कि जिसमें ये बात लिखी हुई है कि उसका ईमान जो है वो ज़्यादा होगा, नेक अमल करने से जो है उसका ईमान जो है वो ज़्यादा होगा। तो उससे इस्तेदलाल करते इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी अशाइरा के साथ है। तो वो कहते हैं कि नफ्सी, देखो ईमान जो है वो क्या होगा, वहाँ पर जिक्र है कि ईमान जो है वो क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? ईमान बढ़ता है। और असल में तो नफ्सी ईमान होता है। तो जब भी ईमान का लफ्ज़ आ जाए ना, तो वहाँ पर नफ्सी ईमान ही मुराद होता है। तो इससे वो कहते हैं कि नफ्सी ईमान जो है वो क्या होता है? बढ़ता है। नफ्सी ईमान जो है वो क्या कहते हैं? बढ़ता है। हम उसको दलील का जवाब हम ये देते हैं कि देखो, नफ्स जो है वो क्या होता है? नफ्सी ईमान जो है वो तस्दीक क़ल्बी का नाम होता है, और तस्दीक क़ल्बी जो है वो कभी बढ़ता नहीं है। हाँ, नेक अमाल के साथ, यकीन के साथ, ये वगैरह वगैरह चीज़ों के साथ जो है वो ईमान बढ़ता है, वो कामिल ईमान ही होती है, कामिल ईमान ही होती है। हम उसको जवाब देते हैं यहाँ पर लियज़दादु का जो है वो क्या आता है? उसका समरात मुराद है कि ईमान की समरात बढ़ेंगे, ईमान की समरात, और ईमान की समरात तो अमाल है, नेक अमाल है। तो इसी वजह से जो है वो जिहाद वगैरह करने से जो है इंसान का नेक अमाल जो है वो क्या होते हैं? बढ़ते हैं। हम उसको मिसाल देते हैं, यहाँ मिसाल देते हैं एक बल्ब के साथ। किस चीज़ के साथ हो? एक बल्ब के साथ जो है, बल्ब के साथ जो है वो क्या हम उसको मिसाल देते हैं कि देखिए, मिसाल के तौर पर आपकी कमरे में जो है मुख्तलिफ लाइट क्या होते हैं? ऑन है। अब आप इनमें से जो है एक ज़ीरो लाइट भी है, एक जो है वो क्या होता है? हाई वोल्ट वाला भी है, हाई वोल्ट वाला भी मौजूद है। तो अब नफ्सी रोशनी में जब मैं आपसे पूछूं कि आया नजमा आपके कमरे में लाइट ऑन है, तो आप कहेंगे कि जी हाँ बाजी, सब ऑन है, सब ऑन है। तो देखो, नफ्सी रोशनी में जो है वो क्या है? सब शरीक है कि नहीं है? सब शरीक है कि नहीं है? हाँ, अलबत्ता जो है अगर मैं को पूछूं कि रोशनी कौन सी देती है, ज्यादा रोशनी कौन दे, तो आप कहेंगे कि हाई वोल्ट वाला ज्यादा देती है, जीरो लाइट वाला जो है, जीरो वोल्ट वाला जो है वो कम देता है। तो इस तरह, बिल्कुल इसी तरह नेक अमाल से जो है वो क्या बनते हैं? नेक अमाल से जो है वो क्या, ये ईमान की समरात और उसके असरात जो है वो बढ़ जाते हैं, लेकिन नफ्सी ईमान जो है वो खुद घटता और बढ़ता नहीं है। और इसी तरह जो है बुरे अमाल से जो है ईमान की जो है समरात जो होते हैं, इस्तेदादात वगैरह, वो कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन नफ्सी ईमान जो है वो ख़त्म नहीं होता, वो नफ्सी ईमान जो है उससे कमज़ोर नहीं होता। तो इसी वजह से जो है वो उलमा फरमाते हैं, गुनाहों से बचने के लिए मजबूत और कवी जो है ईमान की ज़रूरत होती है। किस चीज़ की? ईमान की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर ईमान जो है वो कमज़ोर हो तो फिर इस गुनाह से बचना जो है, इससे मुराद कौन सा ईमान होता है? कामिल ईमान होता है। क्योंकि जब इंसान के अंदर जो है क़ुव्वत ही ना हो, तो फिर जो है वो क्या होता है? मुमकिन नहीं होता गुनाहों से बचने के लिए। तो इससे मालूम हो गया कि यानी अगर ईमान हम कहें तो फिर अंबिया और गैर अंबिया सब जो है नफ्स ईमान में बराबर है। नफ्स, हाँ, अलबत्ता जो लोगों को जो है एक दूसरे से फजीलत हाजिर हो, फज़लना अला बाज़ि मिन बाज़, कि हमने फजीलत के बाद को बाज़, तो उनको फजीलत किस चीज़ की वजह से होती है? खशियत की वजह से, कि बाज़ लोगों में खशियत इलाही ज़्यादा होती है और बाज़ में कम होती है। इस तरह तक़वा,
بعض لوگ جو ہے متشابہات بہت تک کہ مباح چیزوں سے بھی بچتے ہیں اور بعض لوگ حرام سے بھی نہیں بچتے. اور مخالفت بعض لوگ ایسے کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں کہ خواہشات پر بہت اچھی طرح قابو پاتے ہیں اور بعض لوگ اس میں پھسل جاتے ہیں. اور وہ ملازمت الاولا اور بعض لوگ مستحبات کے بھی اہتمام کرتے ہیں اور بعض لوگ نہیں کرتے. تو ان میں جو ہے وہ نفسی ایمان تو نہیں بڑھتا ہے لیکن جو ہے وہ کیا بڑھ جاتا ہے کامل ایمان جو ہے اس سے بڑھ جاتا ہے. کامل ایمان جو ہے کیا بڑھ جاتا ہے اس سے بڑھ جاتا ہے. میرے خیال سے اتنے ہی کافی ہے. تو کافی ہے تاکہ آپ لوگ اچھی طرح یاد کر سکیں. جاتے ہیں دوسری کتاب کی طرف. اس کا ترجمہ رہ گیا تھا, آج وہی مکمل کر لیتے ہیں.